ಅವರೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಇವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅವರು ಯಾರ ನೇಮರ್ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಏನೋ ಬಂತು ತಾತಂದು ಬಿಡೋದು.
Dr. Manjunath C. ಮಣಿಕುಮಾರ್, We'll start, sir. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದಿದಾರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದಾರಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅವರು ಇದಾರಾ? ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ರಿ, ವೆಂಕಟರಾಮ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಇದಾರ ಸಾಹೇಬ್ ಇದಾರ? ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಹೆಸರು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನನಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಗುರುಗಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾವ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರು? ಜೆ ವಿ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರ? ಜೆ ವಿ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ. ಓ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೇಗಿದೆ? ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು. ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಡೋದು ಮನೆಗೆ. ತೋಟದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಅದೇ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್, ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಸರ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾ? ಮಾತಾಡಿ. Good morning to all. So we'll start the session. Welcome all the members for today's webinar. It's very important for us during this COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic. So I request all of them to mute your, please kindly mute it. Kindly mute this. So this program, today's speaker is Dr. Ravish BN, is a professor and head department of psychiatry, Mysore Medical College, Research Institute, Mysore. Welcome sir, first for this speech. Accepting our invitation to deliver the lecture today, and is the former director
at Dharwad Institute of Mental Health and Neuroscience, Dharwad. Sir did his PhD in Amsterdam, Netherlands during 1970, and also he got another certificate, but on the bioethics and human rights course, and did his MSc in forensic and psychology, and University of Bristol, United Kingdom, and he also did an LLB, Vivekananda Law College, University of Bangalore, and MD and MBBS from Kasturba Medical College, Mangalore University, Mangalore, and Manipal. So the lot of award is only a brief biodata I'm going to give you. The first Asian member to European Violence in Psychiatry Research Group, and he got Young Scientist Award in the 8th World Congress for Biological Psychiatry, Vienna, Austria. The international associate is associated with the Royal College of Psychiatry, United Kingdom, and he is the youngest and most qualified director of medical institution, government of Karnataka, and he is the young psychiatrist. That is, he also participated in various conferences held at Germany, and also he published more than 72 national and international journals with research publication, and 4 chapters in international psychiatry textbooks and 3 books in Kannada. And he also presented and conducted a workshop more than 300 in state, national, and international meetings. With this brief introduction, our welcome viewers are on behalf of the Alumni Association of US Bangalore and University of Agricultural Science Bangalore. Thank you, sir. Thank you. Now I request Dr. Narayan Gowda sir to give a brief remarks on this particularly brief idea about the Alumni Association. I request Narayan Gowda sir to over to Narayan Gowda sir. Yeah. Thank you, Dr. Arani Kumar. Thank you, Dr. Arani Kumar. Good morning, everybody. It's wonderful to see you all on this virtual platform, and we are fortunate to see our senior most and our beloved Guru, Dr. J.V. Venkatram, and also other seniors like Lakshmi Narayan Murthy and all other alumni members. And here, the respected invited speaker, Dr. B.N. Ravish, Professor and Head, Department of Psychology, Mysore Medical College, our association secretary, Dr. Arani Kumar, the entire program coordinated by Dr. K. Krishnamurthy, all our beloved EC members, alumni who are on the platform of this virtual meeting, as well as ladies and gentlemen. It's wonderful, as I said, to see you once again on virtual, this one online, all of you, your faces here. And as our program committee has decided, let's have a meeting, virtual meeting on mental health in this COVID situation. Really, it's a very befitting topic and also need of the hour, which is most essential for every one of us, because the turmoil of this COVID, one or the other way, all of us have experienced it. Even in our day-to-day life also, even touching the button of a lift or entering into a lift or wearing a mask or getting into a car or getting into some other's house and drinking some tea or a coffee, everything is in a suspicion. We are all moving in this world now. This is really an unfortunate situation, which is directly hitting our health. This is a secondary effects I am talking about, and the primary effect, the direct impact on economy, livelihood, health, the social life, all other things have been almost all it's started dismantling. And that too, if you assume the children, say actually, in fact, as we were students, even spending summer 2 months at home was a big challenge for us. Of course, generally we'll never used to be in the house. Actually, at 6 o'clock we used to, when out from house means only in the night we used to come back in our villages. With all that, spending summer was a bit difficult thing. But you just imagine the entire 1.5 years, 2 years, the children, they're caged within the house and made them to see, only watch videos, that thing, this thing, Disney and other toy, playing with the toy. And these are this one options, what the children have. Just imagine what's the fate of those people. And the economy, the livelihood, their food, their home, and also very small houses everybody will have. How to segregate themselves to take care of the kid. Even in the apartment, so-called rich people also, they are facing this problem. If both the parents are affected by COVID, whereas
kid of 3 months is wandering around without any care for them, because no neighborhood is there or relatives are there in the city. Like that, everybody is facing one or the other problem. Therefore, rather than getting the treatment for our body, our lungs, or blood, or whatever they are, our lungs, in the sense that respiratory tract, and our mental makeup is most important at this hour, at this very crucial junction. And as you're all aware, the willpower is the one which makes us to face any given situation, even the COVID also. Because today in Peshawar it has appeared, the willpower is the only thing which can safeguard your health. That is the this one way, even in just in today's paper I saw. And moreover, if you look at our century old our Doraiswamy is 104 years. He could able to win this battle of COVID only because of his willpower. He only openly declared that my willpower made me to withstand this COVID at the age of 104. He is 104 years old. Therefore, there are many things to be discussed. We have got a wonderful speaker today. In fact, it's the photograph what he has sent to us. Actually, I have not met him personally, but biodata, if you look at his biodata, his face, very confident man, a psychiatric specialist. That too, MMC Mysore is a world famous. MMC means everybody get thrilled. That is the BMC, MMC. MMC had a royal patronage since many years, and also the world over we find our MMC. In fact, when I went to US, 25 years back, I stayed with a doctor who was a product of MMC, and he contributed very liberally in construction of convention center at Mysore Medical College. Dr. Ram, his brother son is an MLA at Hebbal constituency, Mr. Suresh. Therefore, this is the MMC's background. And of course, our secretary has already narrated the biodata of our the expert speaker of today's topic, that is mental health during this COVID situation. Therefore, without taking much of your time, I request humbly and also with all affectionate our doctor to take over this podium, in the sense the platform, of course, virtual platform. See, that is the another outcome of this COVID. We never had an experience of having talking to the people like this, like with a barrier, except seeing and hearing. Nothing is taking place. With all that, we have got adapted for these things. Therefore, similarly, how mentally we have to prepare ourselves is the need of the hour. That I will request our doctor, today's invited speaker, to please continue, sir. Thank you for coming to our platform. Thank you, Dr. Ravish. Please. Thank you very much, sir. Thank you. Yeah, thank you. So, at the outset, I would like to thank the Alumni Association of University of Agriculture Sciences, Bangalore, for giving me this opportunity. As President, Dr. Narayan Gowda and Secretary Dr. Harini Kumar were emphasizing, the whole world is suffering from this COVID-19 pandemic. Indeed, it's challenging time to the whole humanity. So, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ವಿಷಯ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಆಗ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ನಾವು ಈಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವೇ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಘೋಷ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇವತ್ತು ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 100 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಲಿ.
ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಯಾವತ್ತು ಬಣ್ಣವಾಗಿ ತೋರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಭಟ, ವಿಜಯಪುರ ವಿಲವಿಲ, ಬೆಳಗಾವಿ ಭಗ ಭಗ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಗರಗರ. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತಲಿ ಕೆಟ್ಟೈತೆ ಅವಾಗ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡು. ನಿನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಟಿವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇದೇ ತರ ಕೋವಿಡ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ, ಭಗ ಭಗ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ, ಇಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆನೆ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜ, ಇಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಂತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಷ್ಟವಾದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಗುಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಕೆಲವರು. ಓಕೆ, ಈಗ 2ನೇ ಅಲೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೇರಿಂಗ್ 2 ಮಾಸ್ಕ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಮೂಗು ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3ನೇ ಅಲೆ ಬಂದ್ರೆ 3ನೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಗಾಸಿಪ್ಸು, ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸೇಷನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೋಷಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ ಪೇಪರ್ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮದುವೆಯನ್ನ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಕಿಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಡ್ದಾಕಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರದಾಡಿದ್ವಿ.
ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವೈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು KB ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನ ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ನರಮಂಡಲ, ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರು ನಗನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಗುವಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಗುವಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು, ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತದೆ. ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ತಳಮಳಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬರೀ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್, ಅದಲ್ಲೇ ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜೀವಾಣುಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ COVID-19 ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗು, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಜೀವಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳು ಒಡೆದೋಗಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದೋಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಜನ, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗ ಬಂದು ಆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. KV ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡೇನಾದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತನೆ. ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೈರಸ್. Okay, they feel anxious about family, friends, or fearing losing the job. ಇದೆಲ್ಲ ಆತಂಕಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ. ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸಾವು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೇರವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರೋದನ್ನ ಬೇಗ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏನೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಸಚ್, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2007
ಯಾವಾಗ ಈ H1N1 ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿ ಜ್ವರ, ಓಕೆ, ಸಾರ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ COVID-19 ಈ ಸಾರ್ಸ್ದು ನಾವಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರ್ಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಬಂತು, ಓಕೆ, ಮರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ COVID-19. ನೋಡಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟು ಎನಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್. Okay, this is a medical disaster or a medical emergency. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾರು ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಿಲೋ 10 years. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಸಫರ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ 100% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ, ಈಗ ಮನೇಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಕೆ, ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಗಲೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು. ಮೆಡಿಕಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, MUPS, ಮೆಡಿಕಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಲೆನೋವು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಭುಜ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೇಪ್ ಗೋಟಿಂಗ್, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಲಿಪಶು, ನೀ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಂಗರ್ ಅಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಮಾರಲೈಸೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದು. ಕರೋನಾ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, those who are already having mental disorders, anxiety disorders, depression, PTSD, ಯಾರನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಗ್ರೀಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಫ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀಫ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಓಕೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಾಣು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಡಿಯೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವರು ಓವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಒಂಟಿತನ, ಈಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ನಾವು ಈ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನಾರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನು ಇವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಓಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So please understand, these vitamins, mineral supplement can improve your immunity, but it's not a cure. Okay, it's not a treatment for COVID-19. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು,
ಕೆಲವರು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ನ ವಿದೌಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಿದೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಇರೋರು, those who are vulnerable for diabetes, okay, so never self medicate. Please never self medicate. Even if you are aware about the mechanism, don't take those things. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆ ಸುತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದ ಸಫೋಕೇಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ತರದ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದುವೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರ್ದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ಕು ಅದು ನೀರನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೂ 3 ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ದಿನಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವೈರಸ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ. ಯೂಶಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ವೈರಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆನೆ ಹಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇವಾಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅಪರೂಪ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕುಲುಷಿತ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೈರಾಣು ಸಾಯ್ತದೆ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ವೈರಸ್ಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಆಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 90% ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಿಜ, ನಮ್ಮ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಚೀಚೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆನೂ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಖ, ದುಃಖ, ನೋವು, ನಲಿವು ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದು. ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸವಸ್ಬೇಕಾದ ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್. ನಾನು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಿಸ್ ನಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನು
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಅವನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಎ ವೀಕ್ನೆಸ್, isn't it? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬರೀ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 100 ಇದಾರೆ ಸರ್, 100 ಇದಾರೆ. ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಮಾತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಎಲ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಜನನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಗ್ಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡಗಳು, ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಖಾಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡಿತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದು, ಆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಳಿಯುವುದು ದೇಹ, ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ, ನರಿ, ಓಕೆ, ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ, ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದೆ, ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? ಯಾವ ಏನೋ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸೋದು, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನ ವಿಕಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಜ್ಞಾನ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದರ ಮೂಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು,
ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ affects how we think, how we feel, and how we act. It also determines how we handle stress, relate to others. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಸೂಯೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಏನಾದ್ರಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಚಾಯ್ಸಸ್, ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, the way we think, okay, the way we feel will make us to act. So ನಮ್ಮ ಜೀವನದ 3 ಕುದುರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಏನೋ ಸಾರೋಟಿನ 3 ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವು 3 ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ವೇವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಥರ್ಡ್ ವೇವ್, ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಧಾರವಾಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ನಾನು 2-3 ಈ ತರ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋ ಕಿಸ್ಬಾಯ್ ದಾಸ ಅಂತ ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಮಗೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವೇವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಥರ್ಡ್ ವೇವ್, ಫೋರ್ತ್ ವೇವ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲೆಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೋವಿಡ್ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್. ಕೇವಲ ಈಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದಿನ್ನೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್-19. ಈ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಇಮೋಷನಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, ಏನು ಮಾಡುವಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ, ಇದು ಬರೀ ಕೋವಿಡ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% either are irritable or they are emotionally exhausted or they feel sad about their condition. ಈ ಸಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾನಸಿಕ ದುಗುಡ. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಓಕೆ, ಕೋಪ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಟಿ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರದೆ ಹೋದ್ರು, ಓಕೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಬರೋದಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆದಾಗ ಅದು ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಥಾರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯ, ಓಕೆ, ಏನೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್
ನೀವು ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದ ಲೆಥಾರ್ಜಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಐದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅಪಟೈಟ್, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಖಿನ್ನತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಐದರ್ ವೇ, ಇಮೋಷನಲಿ ಇರಿಟಬಲ್, ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಕೀಳಿರಿಮೆ, ಮೆಲಂಕೋಲಿ, ಓಕೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಫೆಟಿಕ್, ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗೋಳು, ಈ ತರಹದ ನಿರುತ್ಸಾಹದ, ಓಕೆ, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ 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 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿನ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2 ವಾರಗಳು ಇದೇ ತರ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಳೆದ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆದ್ರೆ, ಗಾಬರಿ ಆದ್ರೆ, ಆತಂಕ ಆದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಬೇವುರೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈಕಾಲು ನಡುಕ ಬರೋದು. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಭಯ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೋ ನನಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ವರಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವರಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಒಂದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಗಾಬರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆತಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಪಕ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನೀವು ಏನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಬರಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ಕಾಯಿಲೆಯ ಭಯ ಬಹಳ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೀವು ಮೈ ಒಡ್ಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಬೇವರು ಸುರಿಯೋ ತರ ಏನಾದ್ರು ದುಡಿರಿ. ದುಡಿಮೆ ದೇವರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ನಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಪೂರ್ವಿಕರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರಿಮೋಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಡೂ ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ covid19.karnataka.gov.in ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ICMR, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ICAR ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ICMR ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಇದೆ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ.
ಕೇವಲ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲರ್ ಆದಂತ ಸೌಂಡ್, ಬ್ಲರ್ ಆದಂತ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತೆ ನೀಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಒಳ ಅರ್ಥದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಆಯ್ತು, ಕಲ್ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಸಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೆಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ಸಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು? ಯಾವಾಗ ಶಬ್ದ, ಕರ್ಕಶವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಕರ್ಕಶವಾದ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕಶವಾದದ್ದು ಏನು ಬೀಳ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು. ಯಾವುದು ಹಿತಕರವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ಗುಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಾಗ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನಿಗೆ ಸಂತೆಲೂ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮುದವನ್ನ ನೀಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಗಳದು ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ, ಸುಖಾಸನ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ RNA ವೈರಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಇದು 3ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ, ಚೈನಾ ಡಿಡ್ ಎ 3rd ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಪನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಸಾಕು. If you keep your hands clean, it will not come. ಅದೇ ತರ ಕಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ನೀಸ್, ಬೆಂಟ್ ಎಲ್ಬೋ, ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ 6 ಅಡಿ ದೂರ, ಓಕೆ, 6 ಅಡಿ ದೂರ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಈವನ್ ಸಾವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಜನಗಳು. ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟು, ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಾಟಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ವರ್ಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ MBBS ಓಕೆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದು ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶವನ್ನ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so avoid close contact with anyone who is sick, okay, not necessary COVID antane alla, until unless it is clarified.
ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ. ಕೋವಿಡ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿತ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಮಾಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ಥಿಯರಿಗಳಿದೆ, ಏರೋಸಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಈಗ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಎ ನೈಸ್ N95 ಮಾಸ್ಕ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಈ ತರದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚಿಗುರುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ಸೂನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಓಕೆ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಯಿಸ್ಬೇಡಿ. ಓ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ. ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್. ಸೇ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ, ಕೈಲಾದ ಅಲ್ಪ ಸಹಾಯ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡೋಂಟ್ ಫಿಲ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಗಳಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದ ಪಿರಮಿಡ್. ಓಕೆ, very basic thing is social considerations in basic services and security. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ತಳಹದಿನೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ NGOs, ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನು, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರವರ ಒಂದು ಏನು ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1-to-1 ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫೈನಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿದ್ದವನು ಎಡವಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸದೃಢತೆಯನ್ನ ನಾವಷ್ಟೇ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಏನೋ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ, ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಏನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಅಜ್ಜರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ರಿಕವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರು, ಈಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಇದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಜ್ಜ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಜ್ಜನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಜ್ಜ, ನನ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಿಮ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿ ನನಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है. ಮಾನವ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಕುಬ್ಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಗರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ, ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ್ ತರ ಬದುಕೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ವಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಸಿದಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದು. ಅಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಅದು ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪದ ಕಾಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಗಬೇಡ, ರೋಧಿಸಬೇಡ, ನಾನೇ ಎಂದು ಬೀಗಬೇಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹರ್ತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ನಡೆದಾಗ ಖಂಡಿಸಿ. ನೀವೇನು ಪ್ರತಿರೋಧನೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿದ್ದಿ, ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣದವರಾಗ್ಲಿ, ನಗರವಾಸಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಡುತ್ತೆ. ಸೊ 3ನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಊಹೆಗಳು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆಗೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2ನೇ ಅಲೆ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸದವ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ 3ನೇ ಅಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನನ್ನ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನನ್ನ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಂದು 2.5 ನಿಮಿಷದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे. अरे कुछ नहीं होगा इस देश का. देखा? हाँ, हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी. कैसे? ये आपका खत आया है. किसका है? किसे भारत में भेजा है. भारत? हमारा गांव में तो कोई भारत है नहीं. मैं किसी भारत को नहीं जानती. पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो. सदर प्रणाम. शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से. कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं. और हर मुलाकात एक याद बनती गई. याद है जब वह मिश्रा की बीवी रसोई से कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था. गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब आदमी थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था. किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है. आपकी बहुत पसंद है मुझ पर, नहीं तो भला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में. मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरी इतनी इज्जत करने के लिए. मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए. मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए. आपका प्रिय भारत. सच बात बताओ मोहन दादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से. मुबारक हो मोहन दादा. अरे अपना दिल साफ हो रहा है. हाँ, पर और एक खत देना बाकी है. अब कौन?
ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। ನನ್ನ ರೋಮಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅದ್ರದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶನ ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕುಲ್ಗೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೊಳಕುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಗುಡ್ಸೋನು, ನಾನು ಗುಡ್ಸೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಗೌರವ ಇದೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಭಾರತ್ನೆ ಕತ್ ಬೇಜಾ ಹೈ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ 15 ಪೈಸಾ 10 ಪೈಸದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದದು, ಅಥವಾ 5 ಪೈಸದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತರ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರ್ತು, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರ್ತು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 51A ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಹೆದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ತೋರಿಕೆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಾನೇನು ಅತಿಶಯೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳು, ಓಕೆ, ತೋರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನಂಬದ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕಾರಿ ಜನಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಜನನಾಯಕರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಿಯತ್ತನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿಯತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು 1 ಇಂಚು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೊಳಿರಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಸಮಾಜ, ನನ್ನ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ನನ್ನ ದೇಶ ಕಾಯುವಂತ ಸೈನಿಕನಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರಲ್ಲ,
ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಹಸು ಓಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಸುಭೀಕ್ಷವಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Thank you, sir. Very innovative and informative talk for most of us. I think there are students also in that. Apart from seniors and juniors, there's a mixed group here. Now I request Dr. Krishnamurthy sir to deliver the vote of thanks. Sir. Over to Krishnamurthy. Question answer ಇದೆ. Okay, any questions from any participants, please open to that question. Yes, any queries are there, it is welcome. Participants in the ಯಾವುದೇ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮಲಮ್ಮ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ ಟಾಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಓಪನರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೊರೋನಾ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸರ್, ಅದು ಆತರ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾ ಸರ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಹೌದು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ, ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸದಾ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಲಸಿಕೆನೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾಲಿ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸರ್, can you send this video to all others, because there is a lot of people are in queue but you are not able to admit because of the limitation in that. I will can you sir, Dr. sir? Yes sir. I will make the video can you upload to YouTube sir with your permission? ಸರ್ ನಂದೇನೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ರವೀಶ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರವೀಶ್ BN ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದಾವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. Okay, thank you sir. With your permission, we can also
ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್, So for all the participants, you can inform others they're not able to join for this program can see the video, sir. Thank you, sir. So any question from other participants? Oh, Ravi Kumar sir. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ BC ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ GK ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದುದೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನು. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 1 ವರ್ಷದಿಂದಿದೆ, ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಈಗ ಅವತ್ತು ನಾವು 4 ಲಕ್ಷ ಅವು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೂ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಾಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಸೈಟ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ, ಡೋಸೇಜು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ರೆಸ್ಟು, ಅದು ಇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರ್ಗು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೂ 10 ಮೈಲಿ ಆರೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಗಾಡಿಗಳಿದ್ವು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹುಲ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಇಟ್ಟು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ಆ ಧರ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳು ಅಂತಿದ್ವು. ಅವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಗ ಚಂದಮಾಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ನೀತಿ ಪಾಠಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಏಜ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾನೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಲೆವೆಲ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಯ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹರಿಣಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾನೇ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ರೀ, ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಐಸ್ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಖಾಲಿ ಒಂದ್ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತದು? ಹೌದು, ಪ್ರಸಾದ ಆಗತ್ತೆ, ತೀರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ H2O. ಬಟ್ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಫೇತ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೊಬ್ಬ ಮನೋವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೋಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ
ಏನೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೇಳಿರೋದು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದುರಾಸೆ ದುಃಖಕ್ ಮೂಲ. ಓಕೆ, ದುರಾಸೆ ದುಃಖಕ್ ಮೂಲ, ದುಃಖ ಶರೀರಕ್ ಮೂಲ, ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿಗ್ ಮೂಲ, ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮೂಲ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ, ಜಗತ್ತು ಪ್ರಳಯಕ್ ಮೂಲ, ಪ್ರಳಯ ಶಿವನ್ ಪಾದಕ್ ಮೂಲ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶಿವ ಲಯಕರ, ಪ್ರಳಯಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರನ ತಿರುಗಿಸ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದೆ? 24 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದೆ. 24 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ 24 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ, ಕಿರಿಯರ ಶಕ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ BV ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಭಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಭಾರಿಗಳು ಸರ್. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Ritushi, call me after some time. I'm joining. ಸರ್ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಂತ, ನಾನು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸ ಮೇಲೆ? ಸರ್, ನೀವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ 2 ವರ್ಷ ವಿಷಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬದುಕುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅವ್ರದೇ ಸುಗ್ಗಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-6:30 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಸಿ. ನೀವು ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಟಗಳೇನಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಈ ಹಳ್ಳಿಗುಳ್ಳಿ ಮನೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರದ ಆಟಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಕುಂಟಬಿಲ್ಲೆ, ಅದನ್ನೇ ಆಡ್ಲಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದ್ ಕಲ್ಸಿ, ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಹಾಡ್ ಹೇಳೋದ್ ಕಲ್ಸಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ಸಿ. ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ನೋಡಿ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದ್ ಕಲ್ಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲ್ಸಿ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಗಳ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಮಯ ಹೊರೆಯಾಗಿ ತಗೋತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಗುಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ
ರಸಮಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜೀವನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಮೊಬೈಲು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನು, ಏನದು ಐಫೋನು, ಐಪ್ಯಾಡು, ಇದ್ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಸರ್, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆಳೆಸೋದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಚುಕ್ಕಿನ ಜೋಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಮಜಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಗಳಿಗೆ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ವಿಕಾಸ ಆಗಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಚಂದನೇ ಸರ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಹಾಕದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋನಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, BV ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BV ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇರೋದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಮಗು ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಮಗಳದ್ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರವೀಶ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅವರೇ, ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಅವರು ನಿಮ್ ತರನೇ ಮಿಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀವು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಜನದ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವುನು ಅದೇ ತರ ಮಿಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಏನು ಸಾಮ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯದಲ್ಲಿ? ಇದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ, ವರ್ಧಮಾನ್ ಇದೇ ತರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅದೇ ತರ ಇದ್ರೆ.
ವರ್ಧಮಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಭಿನಂದನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಗಾ ಸಾಮ್ರಾಟ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಗಾ ಸಾಮ್ರಾಟ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಬಳುವಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರಿ, ಆ ತೋಟದ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮುಸ್ಟಾಚು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆಮನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಸರ್. ನಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಏನೇನೋ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಳವಳ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು 100 ಜನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, both the vaccines are helpful. Yes. Let us not hair split. ಒಂದು ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ಸಾಲದು. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ will always work much better. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ಸು ಅಂದಂಗೆ, ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years. ಅದೇ ತರ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಯಾವುದೇ ಮೇಲೆ ಕೇರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ್ಲೂ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿದಿನನೂ, ಓಕೆ, ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ತಿಂದೇನೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಗಿಬದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್.
Yes, sir. ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂತ ಸರ್. Yes, sir. ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ Yes, sir. ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಸರ್ ಸೈಡ್ಗೆ? ಸರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್? ಹಾ, ಅದು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೈಗೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಗೋಬಹುದಾ ಎರಡು? ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಎಡಗೈಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಎಸ್ ಸರ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್? ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ವಾಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವು ಸಹ ಇದರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir. Thank you all, sir. So we'll meet you again, sir. Dr. Ravish sir. Sure, we'll sir. meet you sometime. Okay, sir. Thank you so much. I'll call you after some time, sir. We'll take it. I'm going to end today's session, sir. Thank you all. Once again, have a nice day. Take care of your health. All of you, take care of health. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you to Dr. Krishnamurthy, sir. Thank you. Thank you. Thank you for your support, and you are the main key inspiration for this talk. Thank you so much. I am one of the member, no? Yes. That thank you, Dr. Krishnamurthy. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. And